Dear children, in the last classes we have discussed about some properties of exponents and powers. Okay, so this is the continuity of the same chapter, exponents and powers. The many laws we have discussed in the last class. What is a raised to m into a raised to n, a raised to m plus n, a raised to m divided by a raised to n equal to a raised to m minus n. Many things we have discussed. So this is the same, that is the continuity of the chapter. So I have already given some homeworks for you. Some of you send the notes and homeworks. Okay, so we are going to discuss some more problems in exercise 12.1. അപ്പം 12.1 ചില എക്സസൈസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ് വണ്ണിൽ ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകും. ഫോർത്ത് പ്രോബ്ലം ഓക്കെ 3 raised to minus 7 divided by 3 raised to minus 10 into 3 raised to minus 1. How we can do this? 3 raised to minus 7 divided by 3 raised to minus 10 into 3 raised to minus 5. എങ്ങനെ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കാം. 3 raised to minus 7 divided by 3 raised to minus 10 ഇങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ അല്ലേ, into 3 raised to minus 1 equal to what is a raised to m by a raised to n? A raised to m minus n അല്ലേ, a raised to m by a raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, a raised to m minus n. That is you can subtract the powers അല്ലേ, പവർ മാത്രം നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. So the same method what you can do, 3 raised to minus 7 minus minus 10 എഴുതാമല്ലോ, കാരണം നമ്മളെന്താണ് ഇവിടെ മൈനസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഇൻറ്റു 3 raised to minus 1 അല്ലേ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ മൈനസ് ചെയ്യാണ്. 3 raised to minus 7 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 10 ഇൻറ്റു 3 raised to minus 5 equal to what you are getting, 3 raised to minus 7. What is minus into minus? Minus into minus we are getting plus അല്ലേ, 10 into 3 raised to minus 5 equal to 3 raised to minus 7 plus 10 into 3 raised to minus 5 ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. സോ 3 raised to 3 അല്ല, മൈനസ് 7 പ്ലസ് 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 raised to 3 ഇൻറ്റു 3 raised to minus 5 അല്ല, ഈക്വൽ ടു വട്ട് ഈസ് എ raised to m ഇൻറ്റു എ raised to n എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. എ raised to m ഇൻറ്റു എ raised to n, എ raised to m ഇൻറ്റു എ raised to n ഈക്വൽ ടു എ raised to m പ്ലസ് n. യു ക്യാൻ ആഡ് ദ പവേഴ്സ് ഓൺലി അല്ല, പവർ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഈക്വൽ ടു 3 raised to 3 പ്ലസ് മൈനസ് 5 അല്ലേ, പവർ മാത്രം നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ആഡ് ദ പവേഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ എന്ത് വരും നിങ്ങൾക്ക് പറയൂ, ഈക്വൽ ടു 3 raised to ദിസ് ഈസ് 3 പ്ലസ് മൈനസ് 5. സോ യു നീഡ് ടു സബ്ട്രാക്ട് അല്ലേ. 3 മൈനസ് 5 എന്ന് പറയാൻ എന്താ വരിക, മൈനസ് 2 ആണ്. 3 raised to മൈനസ് 2. എന്താണ് 3 raised to മൈനസ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 3 raised to 2. കറക്റ്റ് അല്ലേ, 1 by 3 സ്ക്വയർ അല്ലേ വരിക അല്ല. 3 raised to minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1 by 3 സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾക്കറിയാം a raised to minus n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1 by a raised to n. 1 by 3 raised to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 3 into 3, 1 by 9 ആണ് റിസൾട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 by 3 സ്ക്വയർ ഈസ് ദ അവർ റിസൾട്ട്. Now we can discuss one more problem based on this concept. നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Listen, find the value of third one. Find the value of, that is third one I'm discussing the same exercise. 3 raised to 0 into 3 raised to 0 plus 4 raised to minus 1 into 2 square. Okay, 3 raised to 0 plus 4 raised to 1 minus 1 into 2 square. Okay, so how we can do this? ഇതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. What is 3 raised to 0? എന്താണ് 3 raised to 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഏതൊരു നമ്പറിൻ്റെ മുകളിലും 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ the result will become 1. റിസൾട്ട് എന്താവും, 1 ആവും. സോ 3 raised to 0 means 1 ആവും. പ്ലസ് 4 raised to minus 1 അല്ല, 4 raised to minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1 by 4 raised to 1 ആണ് അല്ല. അതായത് a raised to minus n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what is a raised to minus n, 1 by a raised to n. കറക്റ്റ് അല്ലേ. സോ ഹിയർ 4 raised to minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, 1 by 4 raised to 1. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു 2 സ്ക്വയർ
equal to 1 plus 1 by 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you can cross multiply. 1 into 4 we are getting 4 plus 1 by 4 into 2 square. ഇങ്ങനെ എഴുതാം. Equal to 4 plus 1. What you are getting? 4 plus 1, that is 5 by 4 into 2 square. അല്ലേ? ഇനി ഈ 2 square, what is 2 square? That is 4 തന്നെയാണ് അല്ലേ? 5 by 4 into 4. This 4 and 4 you can cancel. So the result is 5. So നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒരു ലോ അല്ല, ഒരുപാട് രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? യു ക്യാൻ ഫിനിഷ്. നിങ്ങൾക്ക് പല പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഏത് വഴിയിലാണെങ്കിലും നമുക്കെന്തുണ്ട്, ഇവിടെയൊക്കെ നിയമങ്ങൾ മീൻസ് മെനി എക്സ്പോണൻസ് ലോസ് വി ഓൾറെഡി യു സ്റ്റഡിഡ്, ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ലോയുമായിട്ട് നമ്മളിത് കണക്ട് ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ കണക്ട് ദ ഗിവൺ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ previous laws that you are learned. Okay, so then only you can do this type of problems. So ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച അതേ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നില്ല. സോ ബട്ട് എക്സ്പോണൻസ് ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മളിതിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വൺ മോർ പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ്. ഒരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. 2 raised to minus 1 into 4 raised to minus 1 divided by 2 raised to minus 2. 2 raised to minus 1 into 4 raised to minus 1 divided by what? 2 raised to minus 2. ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. എന്താണ് 2 raised to minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് മൈനസ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ 1 by 2 raised to 1 അല്ല. 2 raised to minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by 2 raised to 1. 2 raised to 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇൻറ്റു 1 by 4 raised to 1 അല്ല, ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to minus 2. What is 2 raised to minus 2? That is മൈനസ് ഒഴിവാക്കാം. 1 by 2 raised to 2. 1 by 2 കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് പോകും. ഈക്വൽ ടു 1 by 2 into 1 by 4 divided by 1 by 2 square. Divided by 2 square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പോരെ. 1 by 2 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 by 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1 by 2 into 3 by 1 അല്ലേ? സോ ടേക്ക് ദ റെസിപ്രോക്കൽ ഇൻറ്റു 2 square by 1 എഴുതിയാൽ മതി. നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക. Equal to 1 by 2 into 1 by 4 into what is 2 square? 4 ആണല്ലോ by 1. 4 and 4 you can cancel. Then what is the result you are getting? 1 by 2. The result is 1 by 2. So ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഏത് ലോക്കാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചത്? നേരെ റെസിപ്രോക്കൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ ദിസ്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1 by 2 ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലേ. 1 by 2 മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. Now we are going discussing about that is the same one third one fourth problem discuss ചെയ്യാൻ പോകും. തേർഡിലെ fourth one. Okay, listen, very simple. 3 raised to minus 1 plus 4 raised to minus 1 plus 5 raised to minus 1 whole raised to 0. What is the answer? Very simple question. സോ പെട്ടെന്ന് ടപ്പേന്ന് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. നിങ്ങളിത് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. കാരണം എന്താ, ഏതിൻ്റെ മുകളിൽ 0 വന്നു കഴിഞ്ഞാലും റിസൾട്ട് എന്താ വരിക? 1 ആണ് വരിക അല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മൊത്തം നമ്മൾ ഇതിനെ 1 by 3 plus 1 by 4 plus 1 by 5 all raised to 0. Any numbers power is 0, the result is 1 itself. അല്ലേ, റിസൾട്ട് എന്താ വരിക? 1 ആണ് വരിക അല്ലേ. സോ no need of doing this type problems. Next, fourth problem. Evaluate 8 raised to minus 1 into 5 cube by 2 raised to minus 4. 8 raised to minus 1 into 5 cube by 2 raised to minus 4. How we can do this type of problems? എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത്?
സോ ഞാനത് ചെയ്തു. ഈ മൈനസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം. ഹൗ വി ക്യാൻ റിമൂവ് ദ മൈനസ്? ഞാൻ മൈനസ് ഒഴിവാക്കാൻ 8 raised to minus 1 ഞാൻ 1/8 എന്ന് എഴുതി. ഇൻറ്റു 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 raised to minus 4. 2 raised to minus 4 നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് എന്താ വരിക? 2 raised to 4. ഈസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ? അതായത് 1/8. 8 raised to minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1/8 ആണ്. കാരണം a raised to minus n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 1/a raised to n ആണ് അല്ലേ? ദ പവർ വിൽ ബിക്കം പോസിറ്റീവ്. ഇൻറ്റു 5 ക്യൂബ് ഓൾറെഡി ഈസ് ഹിയർ. 2 raised to minus 4 അല്ലേ? 2 raised to minus 4 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? ദാറ്റ് ഈസ് മുകളിലേക്ക് എടുത്ത് എന്ത് വീണ്ടും മൈനസ് പോവും അല്ലേ? ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നേരെ ന്യൂമറേറ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് വിൽ ചേഞ്ച് അല്ലേ? മൈനസ് മാറില്ല ചെയ്യുക. സോ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ റിസൾട്ട്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് റിസൾട്ടിലേക്ക് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എന്താണ് വരിക പറയൂ? സോ ഹിയർ 1/8. 1/8 നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും? 2ൻ്റെ ക്യൂബായിട്ട് എഴുതാം. 2ൻ്റെ എന്തായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും? ക്യൂബായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ? 2 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 raised to 4. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. വെരി സിമ്പിൾ അല്ലേ? സോ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 raised to ഹൗ മെനി 2s ആർ ദെയർ? ഇവിടെ മൂന്ന് 2s ഉണ്ട്, ഇവിടെ 4 2s ഉണ്ട്. സോ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 2 raised to 1 അല്ലേ വരിക അല്ലേ? 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 raised to 1 അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ 5 ക്യൂബിന് ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. 5 ക്യൂബിന് 5 ഇൻറ്റു 5 ഇൻറ്റു 5 ദാറ്റ് ഈസ് 125 ഇൻറ്റു 2 raised to 1 2 ഈക്വൽ ടു 250. The final result you are getting 250 അല്ലേ? 5 ക്യൂബ് ഇൻറ്റു 2 raised to 1 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 5 ക്യൂബ് മീൻസ് 125 ഇൻറ്റു 2 ഇൻ ഈക്വൽ ടു 250. Okay, that is our final result. Now we can discuss another problem based on this laws. Exponents and lawsനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം വൺ നമുക്ക് ചെയ്യാം. 7th പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. കുറച്ച് ടഫുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സിംപ്ലിഫൈ 7th വൺ. സിംപ്ലിഫൈ 25 into t raised to minus 4 divided by 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. t not equal to 0. t എന്താകാൻ പാടില്ല? 0 ആകാൻ പാടില്ല. Again 25 into t raised to minus 4 divided by 5 raised to minus 3 into 10 into t raised to minus 8. എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കി നോക്കുക. 25നെ വെരി സിമ്പിൾ. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 5 സ്ക്വയർ. കറക്റ്റ് അല്ലേ? t raised to minus 4 ഞാൻ വേറെ മൈനസ് ഒക്കെ അടുത്തല്ലേ മാറ്റുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, 5 raised to minus 3 into 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 2 into 5 ആണ്. 2 into 5 ആണെന്ത്? 10 into t raised to minus 8. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഈക്വൽ ടു here 5 raised to 2 by 5 raised to minus 3 അല്ലേ? സോ നിങ്ങൾക്കിത് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാം. സോ വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു, ഇവിടെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 4, അതേപോലെ തന്നെ ടി റേസ് ടു മൈനസ് 8 ഉണ്ട് അല്ലേ? സോ എ റേസ് ടു എം ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ റേസ് ടു എം മൈനസ് എൻ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടി റേസ് ടു മൈനസ് 4 മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് 8 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? കാരണം എന്താ? ഇവിടെ ബേസ് സെയിം ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ പവറുകൾ തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ബേസ് രണ്ടും ടി ആണ്. സോ പവർ മാത്രമേ മൈനസ് ചെയ്യാം. ബൈ ഹിയർ ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ 5 റേസ് ടു മൈനസ് 3, ഹിയർ ഒരു 5 ഉണ്ട്, അതിനർത്ഥം 5 റേസ് ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ എ റേസ് ടു എം ഇൻറ്റു എ റേസ് ടു എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? എ റേസ് ടു എം പ്ലസ് എൻ അല്ലേ? സോ 5 റേസ് ടു മൈനസ് 3 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 2 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ ബേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ പവർ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ന്യൂമറേറ്റർ ബൈ ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? യു സബ്ട്രാക്ട് ദ പവേഴ്സ് അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ യു ഷുഡ് ലേൺ ദ ലോസ് വെരി വെൽ. ലോസ് നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. 5 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി റേസ് ടു മൈനസ് 4 പ്ലസ് 8 ബൈ
5 raised to minus 3 plus 1. So 5 raised to minus 2 അല്ലേ വരിക into 2. You are getting the result. ഇതേപോലെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും. Equal to 5 square into t raised to 4 അല്ലേ. t raised to minus 4 plus 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t raised to 4. Next t 5 raised to minus 2 into 2. ഇങ്ങനെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു 5 raised to 2 by 5 raised to minus 2. a raised to m by a raised to n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a raised to m minus n. So 5 raised to 2 minus 2 അല്ലേ into t raised to 4 by 2. That is 5 raised to 2 minus plus അല്ലേ 2 into t raised to 4 by 2 equal to 5 raised to 4 into t raised to 4 by 2 അല്ലേ 5 raised to 4 into t raised to 4 by 2. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും റിസൾട്ട്. Okay, in your textbook you can see 5, that is 5 raised to 4. We are multiplying 4 times t raised to 4 by 2. 5 into 5 25, 25 into again 5 into 5 25, 25 into 25 625 t raised to 4 by 2 അല്ല ഒന്നുമില്ല. ഈ 5നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? 4 times മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. വി മൾട്ടിപ്ലൈ 5 4 times അല്ലേ. സോ 625 into t raised to 4 by 4 we are getting. This is the final result. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, നമ്മളിപ്പോൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് എക്സ്പൊണൻസ് ആൻഡ് പവേഴ്സ് ഈസ് ഓവർ. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് സെക്ഷനുള്ളത് ദാറ്റ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ചാപ്റ്റർ 13th ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ. സോ വാട്ട് ഈസ് ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ? സോ വെരി സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാം. ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് എന്താണ് മേ ബി ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഡിക്രീസ് അല്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഡിക്രീസ് ആവും, ഒന്ന് ഇൻക്രീസ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ല. ഇനി ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ, 2 persons ആർ ഫിനിഷിങ് എ ജോബ്. അത് ഇൻവേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ 2 ആളുകൾ ഒരു ജോലി 4 ദിവസം കൊണ്ട് തീർക്കുകയാണ്. The 2 persons are finishing a job in 4 days. Suppose we are adding 1 more person along with them, 3 persons. So 4 ദിവസം എന്നുള്ളത് എന്താവും? കുറയാണ് ചെയ്യുക അല്ല. സോ ഹിയർ ദ പേഴ്സൺസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് അല്ല. വ്യക്തികൾ കൂടിയപ്പോൾ എന്തായി? നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഈസ് ഡിക്രീസ്ഡ് അല്ല. സോ പേഴ്സൺസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി, നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് ഡിക്രീസ് ആയി. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി അനദർ വൺ ഈസ് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. Okay, next one we are going to discuss about the direct proportion example. Suppose 10 persons need 5 kilogram rice. Okay, അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സ് അല്ലേ, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സിലേക്ക് 5 കിലോ അരി വേണം. 10 പേർക്ക് എന്ത് വേണം? നോട്ട് ഫോർ 1 day, ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേ. മേ ബി ഇറ്റ്സ് എ 5 day or 10 days, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ് അല്ലേ. അതായത് 10 പേർക്ക് 5 കിലോ അരി വേണമെന്നിരിക്കും. 5 kilogram റൈസ് they want. Suppose 15 persons the food provision will increase അല്ലേ. 5 എന്തായിരിക്കും? അതിനെ പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ട് എന്താവും? മേ ബി 7.5 ആയിരിക്കും, 7.5 ആയിരിക്കും അല്ലേ. So the number of persons is increased here. So the food materials, okay, the rice is also increased here അല്ലേ. അതായത് മീൻസ് ആളുകൾ കൂടിയപ്പോൾ എന്തായിന്നാ പറഞ്ഞത്? ഫുഡിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ അളവ് എന്താണ്? കൂടി അല്ലേ. ആൾ കൂടിയപ്പോൾ എന്തായിന്നാ പറഞ്ഞത്? ഫുഡിൻ്റെ വേണ്ടത് കൂടി. അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സൺസ് ആർ
ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എ കാർ, ഒരു കാറിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് അവിടെ സ്പീഡ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞത്? സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് വിൽ ഡിക്രീസ് അല്ലേ? സ്പീഡ് കൂട്ടിയാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താവുമെന്ന് പറഞ്ഞത്? സ്പീഡ് കൂടിയാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലേ? സോ ഇങ്ങനെ പല ഇൻവേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റും, ചില കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്, രണ്ടും ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യും? വാരി ചെയ്യും അല്ലേ? സെയിം ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് വാരി ചെയ്യും. ആൻഡ് അനദർ വൺ ഈസ് സപ്പോസ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ട്രാവൽ 60 കിലോമീറ്റർ, ഒരു 60 കിലോമീറ്റർ നമുക്ക് യാത്ര ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ നമ്മൾ 4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ നമ്മൾ അടിച്ചു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 100 ലിറ്റർ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? വി നീഡ് മോർ പെട്രോൾ, റൈറ്റ് അല്ലേ? സപ്പോസ് നമുക്ക് 60 കിലോമീറ്ററാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ, നമുക്ക് വി നീഡ് 4 ലിറ്റേഴ്സ് ഓഫ് പെട്രോൾ. 4 ലിറ്റർ പെട്രോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 120 കിലോമീറ്റർ ഇഫ് യു വാണ്ട് ട്രാവൽ, സോ യു നീഡ് 8 ലിറ്റർ ഓഫ് പെട്രോൾ. എത്ര ലിറ്റർ പെട്രോൾ വേണം? 8 ലിറ്റർ പെട്രോൾ വേണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷനാണ്. ഇനി എന്താണ് ഡയറക്റ്റ്? ഹൗ അത് ഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് മാറുന്നതെന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദീസ് പ്രോബ്ലംസ്. ഓക്കെ, ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Okay, so exponents and powers, the same, some homework is left there. The same session, ചില ഹോംവർക്കുകളുണ്ട്, ഹോംവർക്കുകൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യാത്തത്, the rest of the problems you should do as the homework. Okay, thank you.